I can't talk about our number three player because too many scenes are happening. Even Michael said, Iceman, like I have shared you that thing. No, what Fozzy wrote. Like even that Michael has said during that interview, like when match was happening, like even he told Rutu was very keen to bat at number three. Yeah, he's ruining himself. Yeah, yeah. What is this, bro? I mean, still we have to depend on that 43-year-old strawberry farmer, even though he's done with the cricket. I don't know what is this. Fuck, Not man. only him life and also others' life. Okay, right? Maybe. Bro, what is this, bro? I mean, Conway, he was trying, but he couldn't. He was just feeling like Vijay Shankar from the last game. He was trying, he was swinging his bat, not even connecting properly. He couldn't clear the boundaries. But Dubey, he batted pretty well. I won't say it was best, but pretty well. I mean, he was targeting paces. Okay, was hitting. Everything was going properly, but the thing is, like, bro, that over, like in 14th over, we got around 19 runs. Apart from that, from the very next over, like, we got a drought, bro. Not even a single boundary has been scored until MS came with that six. I mean, 15, 16, 17, full yeah, toss. bro, more than 27 balls, there was no single boundary. Yes, yes, Yeah, yes. Yeah, if yeah, you yeah. count that 4 overs, three ball, there was no boundary itself. I mean, it was drastically, they couldn't accelerate at the end. But pretty well, they like, I'm okay, like the way they batted. But the thing is, like, Rutu, I don't know. Man, do something. Sack Ashwin Anna, please do me this favor. Bro, why they are showing this much of favorism towards Ashwin? I mean, bro, mm, fuck it, bro. I don't want Ball Mukesh. wasn't spinning that much, but still they went 3 plus 3, 3 plus 4 plus 3. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆರು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು 10 hours like we played with spinners, but these niggas like only played with three spinners, only 3 overs, two with Maxwell, one with Chahal. I mean, pretty talented captaincy from Shreyas here, bro. I don't know what to talk. Yeah, uh, strategy. Yes. I bro, told yesterday or day before only, I told everyone just pray for Mumbai Indians to win. Only then CSK will also start winning. Bro, But, they won against KKR, but we didn't even win after they were after playing against Mumbai. What is this, bro? There is no logic. Like no, no, no. according to you, Next like match, when you won against KKR, we should have you know, started winning. we are at the same level, 1 out of 5, right? Next match, if we win against LSG, CSK will also win in the next match. Don't worry. Bro, I can't see my team performing like this. Apart from that RCB playing, oh my god, like what is happening in 2025, bro? The world Still, is going to end. That's the reason. sorry. The world is going to end. Eh, So RCB is but going to win still, the title finally. bro, I'm not getting words, bro. Hey, title, no, bro. Shut up, bro. I mean, you shouldn't talk like this. Please, bro. I think trolls apart, finally that thing going to happen. I think. Hey, bro, no, bro. Shut up. Please talk some good Still, thing still about DC, cricket, okay? bro. Still Please, DC are Oh, don't talk yeah, like yeah. that to weekend, guys. Please. Please, Already bro. his mental health is like very low. bro. Hey, Please DC don't bro. do is there, that bro. to DC him. is there. Don't worry. DC is there. Even though he DC is is there. Bengali, even though he's Bengali, I care about him, man. இல்ல உத்ராஜ் பேசியிருக்கான் அதை போய் பார்த்துட்டு வாங்களேன். ஏன் இந்த தமிழ் சேனல்ல போடலையா? நான் இதுல தான் பாக்குறேன் டிவில. Oh my லைன் god. வந்து படிக்கிறேன். ஐ திங்க் ஜஸ்ட் என்ஜாய், ஹேவ் சம் ஃபன் இன் த ஃபீல்ட். The same batsman is just adding 15, 20, 25, sometimes 30 runs extra as well. So I think it's just at the end of the day, it's just making that difference. It's just, if you just leave out the RCB game, I think the last three changes, it was just a matter of one or maybe two or three hits. What about the bowling and your assessment of how your unit went the wrong things with the ball? I think sometimes you have to appreciate the way I think Priyansh played. He took his chances. It was in high risk batting and it came off really well for him. And even though we were getting wickets at regular intervals, but still I think they kept the momentum going. Yes, 10-15 runs. We would have been really better if we would have executed well.
But I think at the end of the day, it comes down to drop catches again. Ruturaj, in terms of your batting order, where do you feel you've progressed to with regards to knowing what is the best from a batting order point of view? I think today was spot on from a batting perspective. This is what we wanted. Two of our best batters who can play pace really well went up the order, and they had a brilliant power play. I think today I feel it was a much better improved performance, and I think a lot of positive from our batting unit. And I think at the end of the day, I want to take some positives out of it. Definitely, we were just 2-3 hits away. We have to ask you about Devon Conway being retired out and the reading of it and the reasons for it. Well, he's more of a timer of the ball, very useful up the order. But definitely, when you have Jadu, his role is completely different, and it's known for that role particularly. So you expect that change to happen at some point of time when you know the batsman is struggling. Initially, when we thought that he was still striking the ball. We waited until where we thought it was necessary, and then. இவனை போட்டு பொழக்கணுங்க. ஏங்க ஒரு Bro, நிமிஷம் like குரூஷியல் மேட்ச்ல ஒரு ரன்னுல அவுட் ஆயிட்டு போறான் பரதேசி. Given that you haven't yet been able to get the run of results that you would have wanted. I think just enjoy, just have some fun. I think in the field in particular, I really spoke about even before this game that we have to enjoy the fielding. If you be nervous, you'll drop some catches. You'll have a nervous day in the field. But if you look up to it, if you look to enjoy, and if you look to be a standout fielder, then definitely the first catch taken, the first 2-3 runs saved, the first boundary saved, it always helps everyone to motivate themselves. So I think that's one of the things. Batting and bowling, yes, you can have a bad day, but in fielding, that is something which we are really trying to work it on, but right now it's not happening. Ruturaj, keep your spirits up and thank you very much for your time. இல்லை கேட்ச் ட்ராப் பண்ணால் கூட சரிங்களா, கேட்சை பிடிச்சிட்டு நீ பின்னாடி போய் லைனை தொட்டுட்டு இது என்னடா புதுசாக இருக்கு கேட்ச் ட்ராப். எனக்கு இந்த கேட்ச் தான் போடுங்க. இவன் எவ்வளவு பெரிய கேமரா இருக்கான் பாருங்க. இன் மேட்ச் பிக் மேட்ச்ல அடிக்கவே மாட்டேன்றான். 180 டார்கெட் கொடுத்தா போதும், 10 ரன் அவுட் ஆயிட்டு போறான். நாதாரி ஆஸ் அ கேப்டனா ஒரு இளவும் புடுங்க மாட்டேன்றான். உட்காந்து 180 மேல அடிச்சா வந்து 10 ரன் அவுட் ஆயிட்டு போதே ஒரு பொழப்பா வச்சிருக்கான் வருஷமா இவன். அதான் இவன் இருந்து எல்லா மேட்சும் தோத்து இவனை கேப்டன்சி விட்டு தூக்கினாவே போதும், ஜெயிச்சு கீச்சு அடுத்த வருஷமும் கண்டினியூ பண்ணிட போறாங்க. இல்லை இந்த சீசன்ல எத்தனை தடவை அவனோட பேட்டிங் ஆர்டரை பத்தி கேட்குறானுங்க. எல்லாருக்கும் தெரியுது, ஏன் இப்படி இருக்கான் புரியவே மாட்டுக்கு சுத்தமா. எப்பா ஏன்னா உனக்குதான் வரலன்றதுல ஒன்றோன்னு இறங்கி வந்து இந்த குரூசியல் மேட்ச்ல வந்து ஒரு ரன்ல அவுட் ஆயிட்டு போறியே, வெக்கமான சூடு சொல்லணும் கொஞ்சம் கூட இல்லையா? உன்னை வர கேப்டனா வர ரீட்டைன் பண்ணி உனக்கு 18 கோடி ரூபா நொட்டுறாங்க வேற டீம்ல சேர்ந்துக்கிட்டு. இவங்களை உதைக்கணுங்க. நான் திரும்பி சொல்றேன், 43 வயசு ஆளு அடிச்சா மட்டும் தான் இன்டென்ட், ஓகேவா? மற்றபடி எவன் அடிக்கிறதுமே இங்க இன்டென்ட் தெரியல. இவங்க பேருக்கு மட்டும் தான் வச்சிருக்காங்க பேரு. 43 வயசுல இருக்க ஒரு ஆளை வந்து கடைசியில வந்து அடிச்சா மட்டும்தான் அந்த மேட்ச் ஓப்பு இருக்கு அப்படின்னு காட்டுறாங்க. இந்த 2 ஓவர் உட்காந்து நல்லா சாப்பிட்டாங்க மதனே. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ஆளு இன்னைக்கு ஸ்பேஸ்ல ஒருத்தர் வந்தாருயா, வந்து அதெல்லாம் ரித்துவை நம்புங்கள், ஸ்ரீகாந்த்னு ஒருத்தர் வந்தாரு, வந்து ரித்து வந்து பாருங்க நம்ம பிளே ஆஃப்ல இருப்போம் ப்ரோங்கிறாரு. ஐயோ அம்மா எனக்கு நெஞ்செல்லாம் வலிக்குதுங்க. Hey bro Shiva, don't lose hope bro. We are என்ன ப்ரோ இதுக்கு மேல என்ன லூஸ் ஹோப்? அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு சீசன். Brother, they are still brother, they are still playing Ashana in even in flat tracks, okay? They are playing Vijay Shankar, who is I don't know why he is in the team. Bro, you are so gone about Vijay Shankar bro. Hey, name any big hitters in Chennai. You know why? Sure bro, எனக்கு ஒரு டவுட். மதன் இரியா, நான் ஸ்டாண்ட பேசிக்கிறேன் ஒரே செகண்ட். You know why Dubey and Conway were being cautious for some 2 or 3 overs before the 15th over? Do you know why? Because we don't have any other batsman who can come in and accelerate before Dhoni's entry point. That's the reason. I am telling you brother, Tripathi is much Tripathi on his day can contribute to winning.
The Huda on his day can contribute to winning. Vijay Shankar doesn't have anything out there to offer. Bro. Yeah. Bro. Okay, ஒரு bro. நிமிஷம் எனக்கு ஒரு டவுட் நான் அதை கேட்டுக்கிறேன். இன் மிடில் ஓவர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் டோனி ஊஸ் பவர் ஹிட்டர். பவர் ஹிட்டர் என்ன ஒரு பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த Bro, the சென்னையில thing is லைனப்ல like எடுத்து வச்சிருக்கேன் like லைனப்ல. in this 11 there is no power hitter like apart from Dhoni. Like can expect something from Jadeja, but he will show some kind of terrorism in between that. I'm not there. நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா ஜடேஜா வந்து செட் பண்ணிட்டு அடிப்பான் கொஞ்சம், ஓகேங்களா, இன்னிங்ஸ். பட் ஆனா வந்து ஆக்சிலேட் பண்ணி அடிக்கிற அளவுக்கு அவங்ககிட்ட கேபிள் கிடையாது. அந்த பவர் ஹிட்டிங் மட்டும் கிடையாது. Hey, கொஞ்சம் bro, செட் he ஆகி has, நீ bro. Like ஃபீல் okay, பண்றவன் let me tell you, let me give you example. 2021 against RCB, 20 last year against RCB in the like final match, that 14th match which we played against RCB in their Chinnaswamy. Like literally accelerated, bro. Like we can't completely depend on Jadeja, but when it matters the most, I guess like Jadeja will contribute, bro. I mean, I would never what to say. I would never doubt Jadeja like during crucial matches. But the thing is, I won't say he's completely fit for that hard hitting or finisher role. But we can at least like we can trust him blindly. Apart from that, there is no other player who can clear the boundary so easy. Like if we want that, like we either we should sack Rachin or Conway. Like we should bring Jamie Overton. I guess like he can do something. He's tall, he's fit, so that he can play that Marco Jansen role for our team. எனக்கு இதுதான் புரியல. இந்த மாதிரி மூலம் விக்கெட் பேட்டிங் ட்ராக்கை வந்து எவன் இதை வாழ்க்கையில கொடுக்க மாட்டான். இந்த மாதிரி பேட்டிங் ட்ராக்ல வந்து இவங்க வந்து ஜெயிக்க முடியலன்னா, நான் திரும்பியும் சொல்றேன், இவங்க போயிட்டு எங்கேயுமே ஜெயிக்க மாட்டானுங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த பேட்டிங் ட்ராக் கொடுத்தாலும் ஜெயிக்க மாட்டாங்க. இவ்வளவு கன்றாவியா வந்து இவ்வளவு அழகா ஒரு ஷாம் பேட்டிங் ட்ராக் சூப்பரா அடிச்சாங்க. மதனு அவனுக்கு 5 விக்கெட் விட்டு சோக் ஆயிட்டானுங்க மதனு. அதுக்கப்புறம் நீ ஒரு விக்கெட் எடுத்தா போதும், நீ அதுக்கே கேப்பபிள் இல்லாம நீ இருக்கிறன்னா அப்ப நீ என்னடா கேப்டன், நீ என்னடா ரொட்டேட் பண்ற? 100 சசாங் சூப்பரா ப்ரோ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான் அந்த கண்டிஷனை. இங்க பாரு, பேட்ஸ்மேனா அவன் வேலை வந்து அடிக்கிறது தான், புரியுதா? கேட்ச் டிராப் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், கேட்ச் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் கேட்ச் டிராப் பண்றானுங்க. ஆனா இன்னொரு மேட்டர் சொல்றேன், இவனை கொண்டு வந்தான் 100 அகமது வந்து எவ்வளவு லேட்டா கொண்டு வந்தான் நீ போய் பாரு. ரொம்ப லேட்டா கொண்டு வந்திருப்பான் மதன் ப்ரோ. அது போ இன்னொன்னு, அவன் சஷாங்க அடிக்க விட்டுருந்தா கூட சஷாங்க அடிச்சது கூட ஓகே, பட் இன்னொருத்த வந்து அடிச்சான் பாருங்க. பிரியான் சார் யான்சன் அடிச்சாங்க. யான்சன் அடிச்சான்ல ஒரு 6 அதான் அவனதான் சொல்றேன். யான்சன். ஆமா, அந்த சைடு விக்கெட் தூக்கி இருந்தா யான்சன் அடிச்சான். ஜான்சன், மார்க் ஜான்சன். எனக்கு இன்னொன்னு, அந்த முகேஷ் சௌத்ரி நாய் இருக்கானே, சரியான மட்டமான நாய் இருக்கும் போல. கரெக்டான கேட்ச் எடுத்துட்டு போய் பவுண்டரியில கால வச்சிடும். நான் மூதேவி அவனுக்கு கண்ணு தெரியல, கண்ணு கவர்ல வச்சிருக்கானு தெரியல, போயிட்டு நேரா போயிட்டு பவுண்டரியில கால வச்சுட்டோம். இதுதான் செம கேட்சிங். Bro, wait, Siva, wait, bro. The thing is like there's no logic what you said about that Mukesh Chaudhary's catch, because like he was going behind for that catch. Obviously, like we can't stop like when we are either running or at least like body control. He throw the ball. At least he throw the ball. No. Yeah, you could have done that, but he didn't judge that boundary. Apart from that, like while walking or while running, you can't stop your body. The momentum, like suddenly you can't pause. Like while you are in a moment, for example, either with like he was going backwards too. Look, it will be pretty hard. But yeah, like as you said, he could have thrown ball, but he was not aware of that boundary. If you see that catch, like he was running behind that, like he was not running forward to catch that ball. But apart from that, that Rachin's catch, like which he dropped, whose catch that was? Priyansh Arias. That costed more, bro. Which catch are you talking about? 3 sixes Mukesh Chaudhary. Did you feel that he was running backwards? Yeah. No. He Not. I don't think he was running backwards. No, bro. The thing is, like he came forward when he was catching the ball. He was like he kept 2-3 steps behind. Yeah, I mean, he didn't forward the steps. That is a regulation catch, brother. That's a regulation catch. He was not aware of the boundary. He should be aware of the boundary. Exactly. That what I told, bro. Suddenly you can't pause. I mean, like if you're in a momentum, you can't stop suddenly. No. He should be aware of the boundary. I'll tell you, he should have been aware of the boundary, as well as he should have judged the ball. He shouldn't have gone forward. He should have judged it was a very high catch, right? So he could have judged the ball and like stayed in the boundary is what I feel. But that's what nowadays it's like a regulation, man.
அண்ட் ஒன் மோர் திங், கேப்டனை போட்டு புழக்க வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு. திரும்பி அஸ்வினுக்கு பவர் பிளே எவ்வளவு கொடுத்துட்டு இருக்கான், 21 ரன் கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் பவர் பிளேல. ஆல்ரெடி கொடுத்து 17 ரன் கொடுத்தான். டாஸ் முடிஞ்சதுல இருந்து கேப்டனை மட்டும் தான் பொழந்துட்டு இருக்கோம். நான் அதான் சரி, மனசாட்சி கொஞ்ச நாள் இருக்கு அவனுக்குலாம். கேப்டன்ஷிப் பண்ண தெரியலாம் தெரியல எனக்கு. நான் திரும்பியும் சொல்றேன், வித்தவுட் தோனி இவன் நத்திங் தான் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும். போன சீசன் அந்த ஆள் கொஞ்சமாச்சு ஏதோ பண்ணாருன்னு எனக்கு தோணுது. இந்த சீசனை வந்து அந்த ஆள் கண்டுக்காத இருக்காரு எப்படியும். அதனால இவனுக்கு எதுவுமே கண்ணு முன்னு தெரியல. இவனுக்கு கண்ணம்னா ஓவர் கொடுத்துட்டு இருக்கான் உட்காந்து எல்லாருக்கும். அவனுக்கு கூட இவனுக்கு கூட பவர் பிளேயர் கொடுத்து போய் அஸ்வினுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கான். அவன் என்ன எக்ஸ்போஸ் ஆகிறான்னு தெரியல. பவர் பிளேயர் திரும்பி அவன் கொடுத்துட்டு இருக்கான். இவன் மனசுல தோனி நினைப்பு இவருக்கு. அவன் கிட்ட கொடுத்து அவன் கான்பிடன்ஸை வெளியே கொண்டு வருவாப்புல. கொடுத்த ஓர கட்டாமனு தெரியல உனக்கு. சிரிப்பாங்க உட்காந்து, மேலே அப்படிதான் நடக்கும். 9 கேப்டன் உட்காந்து சிரிச்சுட்டு தான் உட்காந்துருப்பானுங்க. சரி விடுங்க, எங்களுக்கு இன்னும் ஓப் இருக்கு. எனக்கு ஒரு நிமிஷம் எனக்கு இந்த டார்கெட் பெருசாவே தோணல. ஓகேவா, சொல்றேன் ஃபிளாட் ட்ராக் பயங்கரமான ட்ராக். இது டார்கெட் ஆன் தான். ஓகேவா, ஈஸி ஜெயிச்ச போல் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். பட் ஆனா வந்து பிக்கஸ்ட் ஸ்கேமர் கேப்டன் தான். இந்த கேப்டன் ஆகி வந்து ஒரு ரன்னுக்கு வந்து ஃபர்கூசன் பாலை வந்து கேட்சை கொடுத்துட்டு போறான், ஸ்லோ பாலவை. அந்த ஸ்லோ பாலவை அட்லீஸ்ட் அவன் தள்ளியாவது விட்டுருக்கலாம். அதை விட்டுட்டு இன்டென்ட்டா பேட்டை வைக்கிறேன்னு போயிட்டு அது கேட்சா மாறுது. பைத்தியக்காரனா இருப்பான் போல உண்மையானே அவன். எனக்கு புரியல என்ன பண்றது. நான் அவனை வச்சுக்கிட்டு அந்த பால ஒரு பவுலர் கொடுத்துருந்தா. அஸ்வின் சத்தியமா இன்னைக்கு மேட்ச் அஸ்வின் தேவையா? எனக்கு அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க. 2 விக்கெட் எடுத்தானா இல்லன்னா சொல்லல. இந்த மேக்ஸ்வெல்ல கண்டிப்பா ஜட்டு எடுத்திருப்பான். ஓகேவா, மேக்ஸ்வெல்ல கண்டிப்பா ஜட்டு எடுத்திருப்பான். அப்புறம் இவன் இன்னொரு பையனை வந்து இவனை எடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். நேஹல் வதேராவை எடுத்தான். 100 இன்னும் முன்னாடியே போட்டு முடிச்சிருப்பாங்க. சத்தியமா கேக்குறேன், எனக்கு அஸ்வின் தேவையா? அவனுக்கு பதிலாக ஒரு பேட்ஸ்மேனையும் இவனையும் ஆடி இருக்கலாங்க இன்னைக்கு. சரி, நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். நான் இன்னொரு உதயா ப்ரோ சொல்லுங்க அண்ணே. நீ ஒரு வேலை மேல போட்டிருக்கத பாருங்களேன். இல்ல ஐயா, எனக்கு மரதோனி ஐயா பேசணும்னு ஆசையா இருக்கியா? இருங்க இதை முடிச்சிடும். சிவா இருக்க மேல போட்டிருக்க மட்டும் பாருங்களேன். ஏங்க அவன் கிடக்காங்க ட்ரீம் 11 ஜோக்கர். விஜய் சங்கர் எங்க ஆடல? போட்டதே அவருதான் சிவா ப்ரோ, போட்டதே அவருதான். வேற எந்த ஜோக்கரும் இல்ல. அவனதான் சொல்றதே அவனதான் ட்ரீம் 11. ஆமா, எவன்டா விஜய் சங்கர் வைஸ் கேப்டனா போட்டவன்? மட்டமான ஆள்ரா நீ போட்டவன். அவனும் சிண்டிகேட்ல ஒரு மெம்பர் தானே உதயாவும். அதனாலதான் அவனுக்கு. ஆமா ரோமல் ப்ரோ, அப்புறம் மனசாட்சியே இல்லாம உங்க டீமை கம்பேர் பண்றீங்க பத்தியா? அவன் பாடியில இருந்து அவ்வளவுதான் வந்து எப்படியாவது இந்த மேட்சை நான் ஜெயிக்கிறேன்டான்னு அடிச்சான் நேத்து. மும்பை இல்ல நான் சொல்றேங்க, ஹர்திக் பாண்டியாவை வாழ்க்கையிலேயே பிடிக்காது, அவன் கேப்டன்சியை பிடிக்கிட்டான் அப்படின்னு நினைச்ச சில ஜோக்கர்லாம் கூட நேத்து ஐயோ ஹர்திக் பாண்டியாங்கிற ரேஞ்சில பாத்துருப்பான். இன்னைக்கு எனக்கு கேப்டன் ஒருத்தன் வந்தான், வந்து ஒரு சிங்கிள் அடிச்சான், அடுத்து ஒரு டொக்கு வச்சான், அதுக்கு அடுத்த பால் தூக்கி கையில கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறான். ப்ரோ அவன் ஆவரேஜ் இன்னைக்கு இன்னும் குறைஞ்சிருக்கும். 180+ மேட்சஸ்லாம் ஆவரேஜ் 14 ப்ரோ. 14 ரன்ஸ் 13 ஒரு பாயிண்ட் கம்மியா இருக்கு தலைவர். அவ்வளவுதான். இப்ப அடுத்த மேட்ச் வருவாப்புல வந்து 12 கொடுத்துருப்பாப்புல ஆவரேஜ். அவ்வளவுதான், அதே குறைச்சிட்டு வந்துருவாப்புல. ஆவரேஜ் ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் வைத்தி ப்ரோக்கு தான் கரெக்டா தெரியும். ஆமா, 8 மேட்ச் ஆடி 8 மேட்ச் ஆடி 148 128 அடிச்சிருக்கான். ஆவரேஜ் 13. இல்ல நமக்கு பேட்டிங்ல நான் பாக்குறேன் பாரு. போய் கமெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துருங்கண்ணே. உங்க கமெண்ட்டுக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். மேல ஒண்ணு போட்டிருக்கேன், அதுல போய் கமெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஏதோ பண்ணுங்க. இப்ப அவர் அதுக்குதான் வந்திருக்காப்ல நம்ம ஆளு. எனக்கு ஏங்க நான் பார்க்கும்போதே எனக்கு எரிச்சலா இருக்குங்க. இவங்க பேசாம வாக் ஓவர் கொடுத்துட்டு போயிடலாங்க. எதுக்குங்க இப்படி விளையாண்டு சாவடிக்கிறானுங்க? எனக்கு இன்னொருங்க, ஜடேஜா கொஞ்சம் செட் ஆவான்னு தெரியும். அந்த கான்வேக்கு அடிச்சு வரலன்னு தெரியும். தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவனை தூக்கி ரிட்டர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கால, கொஞ்சமாச்சு ஜடேஜா வந்து இன்டென்ட்டாவது காட்டியிருப்பான்ல. செட் ஆவான்னு தெரியும். வெள்ளிக்கிழமை திரும்ப மேட்ச் விளையாடுறானுங்க இவனுங்க. இங்க வந்து டேய் வராதீங்கடா, மேட்ச் எதுக்குடா விளையாடுறீங்க? யாரு கூட நமக்கு கேகேஆர் bro, is there any chance to dismantle our team? I am serious. We are playing with same team. You know what people will be conducting some local tournaments. Okay, there are certain teams who will give a walkover, who will not be able to bear it financially, or sometimes there will be certain clubs. Naam enna we will be saying like, let's walk over guys, you guys take every 2 points you want, we are not going to play. That's how we should be dealing with bro.
ஃப்ரைடே ஒரு மேட்ச், மண்டே ஒரு மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. எங்க அது அவே மேட்சா மண்டே? மண்டே அதே மேட்ச். மண்டே லக்னோல. ஆமா. மண்டே சூப்பர்ரா சூப்பர்ரா. ஏங்க இவன் இருக்கிறான் பாருங்க, நம்ம ஸ்பைடர் மேன் தடிய, அவனை வந்து நம்ம ஃபார்முக்கு கொண்டு வர போறோம். வெயிட் பண்ணி பாருங்க. அவன் தான் ஃபார்ம் அவுட்ல இருக்கிறான். அண்ணன் தோனி அண்ணன், இந்த ரித்து பையன் கொடுத்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கண்ணே. இவன் லக்னோக்காரன் வேற காதெல்லாம் கடிக்கிறானே வந்து, டேய் 27 கோடி கொடுத்துருக்கேன்டா, என்னடா பண்றேன்னு கெட்ட வார்த்தை சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் தான் ப்ரோ. நான் அதை அவன் நீ சொல்றப்ப வந்து போன வருஷம் நான் போட்டு கடிக்கடின்னு கடிச்சேன். நீனா வெங்காயம் வயிறு உனக்கு என்ன இளவு தெரியும் உனக்கு, நீ பார்த்து பிளம்பிங்க கடிக்கிற இங்க வாங்கிட்டு பிளம்பிங் எப்படியாப்பட்ட கோச் தெரியுமா, அவர் இந்தியா டீமுக்கு கூப்பிடுறாங்க கோச் அப்படிலாம் பேசிட்டு இருந்தேன் நானு. ஓகேவா, அந்த ஆங்கிள் போயிட்டேன். பட் ஆனா வந்து வித்தவுட் தோனி பிளம்பிங் இஸ் நத்திங் அப்படின்றத பிளம்பிங் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாப்ல. ஓகேவா, எனக்கு தோனியை வச்சுதான் இந்த டீம் ரன் ஆச்சுன்றத இந்த ஒரு சீசன்ல இந்த 4-5 மேட்ச்ல காட்டாங்க. கண் கூட காட்டிட்டாங்க. ஏன்னா போன வாட்டி நான் பதானி சொல்றப்ப நம்பவே கிடையாது லிட்டரலா. இல்ல மதன, நான் வந்து மொத்தமா தூக்கி மேனேஜ்மெண்ட் மேல பிளமிங் மேல போட மாட்டேன், இந்த கிளவுன் மேல தான் போடுவேன். ஏன்னா Who is வந்து clown, bro? Wait, bro. Iceman, who is that clown? ருத்து இஸ் தட் clown. Hey, bro, don't say like that, bro. வெயிட் ஸ்டாண்ட் ப்ரோ, பிகாஸ் ஏன்னா வந்து அவனுக்கு இன்னமும் 2 டீம் இருக்கு, டிஎஸ்கே இருக்கு, ஜேஎஸ்கே இருக்குது. அங்கேயும் வந்து சிஎஸ்கேல என்ன ஃபார்முலாவோ அதே ஃபார்முலா தான். He backs players, but this clown, he himself is not performing. How can he drop Tripathi and Deepak Huda? நீங்க எப்படி டிராப் பண்ண முடியும்? In what way Vijay Shankar is better than these two? ஒரு லாங் ரோப் கொடுத்திருந்தா 2 பேரும் விளையாடி இருக்கலாம் இல்லையா? They could have performed. CSK is known to show confidence on player. உங்களுக்காக உயிர் கொடுத்து பிளேயர் எதுக்கு விளையாடுறான் சிஎஸ்கேக்கு வந்தா? ஐஸ்மேன், நான் உனக்கு சொல்லவா, இன்னொன்னு சொல்றேன் இருங்க. அதாவது ராகுல் திரிபாதி would have been helpful at number 3 man. நீ கான்வேவோட விளையாண்டுட்டு நீ கான்வேவோடையும் ருத்துவும் நீ ஓப்பனிங் ஆடிட்டு ராகுல் திரிபாதி நம்பர் 3 வந்து பவர் பிளேல ஆடி. நான் உனக்கு சொல்றேன், நீ ஆர்சிபியோட ஒரு டீம் இருக்குல்ல, ஆடின டீம்ல நீ சாம்கரனை மட்டும் மாத்திட்டு அந்த இடத்துல ஜேமி வார்டன் ஆடிடு. நிஜமாவே டீம் நல்ல டீம் தான் அந்த டீம். நீ சம்பந்தமே இல்லாம விஜய் சங்கர், முகேஷ் சௌத்ரி எல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து உள்ளார விட்டு எனக்கு புரியல. பேசிக்கா என்ன தெரியுமா ஐஸ்மேன், டாப் ஆர்டர்ல என்ன ஆகுதுன்னா கீழே பேட்டிங் இல்லன்னு நினைச்சிட்டு தொடர நடக்கிறானுங்க. அது தெரியுதா உங்களுக்கு? இல்லன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இல்ல அதுதான் உண்மை. இல்ல அதான் உண்மை. ஏங்க இன்னைக்கு கரெக்டா வந்தாருங்க அவர் ரோலுக்கு, ஃபினிஷிங் ரோலுக்கு. ஆமா, வந்து இப்ப என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தியா? என்ன பண்ணாரு? அவரோட ரோல் அது. அவங்கவுங்க ரோல் அவங்கவுங்க 10 பாலுக்கு 27 அவ்வளவுதான் அடிக்க முடியும் சிவா ப்ரோ. இஷ்டம் அவங்க அடிக்க சொல்லுங்க, மேல இருக்கணும் போயிட்டு என்ன புனிட்டா இருக்காங்க, அது கேப்டன் அடி சொல்றது இன்னைக்கு என்ன கிழிச்சான் அவன். அந்த மனுஷன் அவள் தான் முடியுங்க, அவள் தான் அடிக்க முடியும். அம்பாஜி ராயுடு ஈஷா வந்து அம்மாடிக்குமே வருவான்ல ரகானி, அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து ப்ரோ வந்து திங்க் பண்ணிட்டாப்ல. ப்ரோ நீ அந்த ரேஞ்சில கிடையாது. நான் யோசிச்சாங்க இவங்க ஏன் ரகானேவை எடுக்கல, எடுத்திருப்பானுங்களே, பேஸ் பிரைஸ்ல தானே வரான், வாய்ப்பு இருக்கு, எதுக்காக எடுக்காம இருக்கானுங்க? அட்லீஸ்ட் ஆக்சல் ரேட்ல எடுத்துருப்பானுங்க. ஆனா என்னன்னா இவன் யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கான், நான் நம்பர் 3 விளையாடுறேன் ப்ரோ, நம்பர் 3 இப்ப நொட்டுவானுங்க. உனக்கு டொமஸ்டிக்ல செம்ம ஃபார்ம் ப்ரோ ரகானே. டொமஸ்டிக்ல செம்ம ஃபார்ம் இருக்கான் ப்ரோ ரகானி. பொளந்துட்டு இருக்கான் அங்கிட்ட அவன் மகாராஷ்டிரா டீமுக்கு. இன்னைக்கு அடிச்சான் போய் பாருங்க. இன்னைக்கு தானே ஏங்க அவன் பேசிக்கா பவர் பிளே எல்லாம் உரிச்சு கொடுத்துருவாங்க. எந்த கிரவுண்டா இருந்தாலும் பவர் பிளேல உரிச்சு கொடுத்துருவான். அப்படிதான் அவன் கேம் அவன் மாத்தி இருக்கான். புரியுதுங்களா? பவர் பிளேல வெயிலே உட்கார்ந்து அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. நான் இன்னொன்னு சொல்றேன், இந்த ட்ராக் ஒரு நிமிஷம், இந்த ட்ராக் வந்து நீங்க ரகானே கொடுத்துருந்தா கழட்டி கொடுத்துருப்பான். சத்தியமா சொல்றேன். நீங்க வேணா நான் நீங்க எந்த ஆங்கிலும் எடுத்துருக்கேன், பட் இந்த ட்ராக் அவனுக்கு கொடுத்துருந்தா அவன் பொழந்திருப்பான். நான் 100% அடிச்சு சொல்லுவேன். நாமளும் சரி. ஆனா ஒரு தப்பு பண்ணோங்க அந்த மேட்டர்ல. என்னன்னா ஏங்க நான் என்ன கேக்குறேன், சரி உனக்கு இப்ப இந்த பிரச்சனை தானே இருக்கு, ரகானே உனக்கு நம்பர் 3 விளையாடணுங்கிற பிரச்சனை தானே இருக்கு. அட்லீஸ்ட் போன சீசனாவது அப்ப நீ வந்து இவன் ஓப்பனிங் அனுப்புனியா? ரகானேவா கிடையாது, நிறைய இதுல மாத்திட்டு இருந்தான் மேல கீழன்ட்டு, எதுவுமே பண்ணலங்க. இவன் ஒரு கன்ஃபியூஸ்ட் பீயிங்கா இருக்காங்க. இவனெல்லாம் கேப்டன் ஆக்குனா என்னங்க பண்றது ப்ரோ? போனாடி ரிங்குலாம் வந்தானே ப்ரோ முன்னாடி. ஆமா, ரிங்கு சிங் ரச்சின் எல்லாம் போட்டு சுத்திட்டு இருந்தானே அவன். கான்வே இல்லாத ஒரு காரணத்தினால ஒரு அவுட் ஆஃப் கண்டெஸ்ட் ப்ரோ. சிவா ப்ரோ கமன் ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்கான், சரியான சிஸ்டம் பார்த்தோன்னே.
ஆல்தி பேரிங் டாக்ஸ் ஆர் வாட்சிங் நாக்குன்னு போட்டிருக்கான். நான் என்ன கேக்குறேன், எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான். டேய் அந்த ஆள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தான் ஆடிட்டு இருக்கிறான். சிஎஸ்கே மேனேஜ்மெண்ட்டும் சரி, இந்த டேய் ருத்து கிறுக்கா, நீ வந்து எதையாவது பண்றியாடா? உனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்காடா? பல்லு இழிச்சிட்டு வந்து போஸ்ட் மேட்ச் இன்டர்வியூல பேசிட்டு இருக்க. சீரியஸா கேக்குறேங்க. ஆளை எனக்கு என்னன்னா, நான் டோனியே கிளம்பிட்டாலும் ஐ எம் நாட் சம்மன் ஹூ வில் ஸ்கிப் மை அலிஜென்ஸ் வித் சிஎஸ்கே. யாரா இருந்தாலும் ஐ வில் சப்போர்ட் திஸ் டீம் ஒன்லி. நான் ஃபுட்பால்லையும் அப்படிதான், இங்கேயும் அப்படிதான். ஒன்ஸ் மை அலிஜென்ஸ் இஸ் ஃபார் அ டீம், ஒன்ஸ் ஐ ஃபீல் இந்த டீமுக்கு தான் நான் சப்போர்ட் பண்ண போறேன்னா அப்படிதான், அந்த டீம் தான் நான். ஓகேவா? நான் இவனை இவ்வளவு திட்டினாலும் இவன் தான். ஆனா என்னன்னா, என்னையே கடுப்பேத்துறாங்க. ஏங்க irritate பண்ணி விடுறான். இவனெல்லாம் ஒத்துக்கவே முடியாது சிவா ப்ரோ. இவன் வந்து தோக்குறது எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. இஸ் சேஞ்சிங் த கல்ச்சர் ஆஃப் திஸ் பிரான்சைஸ். ஆமா, திஸ் இஸ் நாட் த கல்ச்சர் எக்ஸாக்ட்லி. ஆஃப் திஸ் பிரான்சைஸ். ப்ரோ மாத்த மாட்டாங்க ப்ரோ. நீ எவ்வளவு ஃபெயில் ஆனாலும் 14 மேட்ச் கொடுப்பாங்க. நீங்க நான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேக்குறேன். டு யூ திங்க் தோனி தோனி வந்து திரிபாத்தியை பேக் பண்ணியிருப்பான்? இப்ப இன்னைக்கு வரைக்குமே அவன் ஃபெயில் ஆயிருந்தாலுமே அவனை வெளில எடுத்திருக்க மாட்டான் தெரியுமா? அதாவது இப்ப என்ன 5 மேட்ச் நடந்திருக்கான், 5 மேட்ச் சேர்த்து. இதை யோசிச்சு பாருங்க. வாட்சன் சொன்னா தெரியுமா, நமக்கு ஃபைனல்ல வந்து அடிச்சு கொடுத்தான் தெரியுமா ஒரு வாட்டி. வாட்சன் அளவு கம்பேர் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. பட் நான் இல்ல நார்மலான பிளேயர்ஸே பேக் அந்த பண்ணுவேன் அந்த சீசன்ல இல்ல நான் உனக்கு எக்ஸாம்பிள் திருப்பாதிக்கே இல்ல ப்ரோ, நீங்க 14 வாட்சன்க்குலாம் match வைக்காதீங்க. நான் திருப்பாதிக்கே வைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம். 2017-16 சம்திங் கரெக்டா இருந்துச்சு ப்ரோ. அவன் ஓப்பனிங் ஆனான். ஓகேவா? ஃபாஸ்ட் ரைசிங் பொசிஷன். ஒரு சீசன்லாம் டோனி கேப்டன்ஷிப் பண்ணான். ஓகேவா? ஒண்ணு நல்லா பண்ணான். இன்னொரு சீசன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் சரியா பண்ணவே கிடையாது. ஃபைனல் ஐ மீன் கேகேஆர் அகைன்ஸ்ட் கேகேஆர் 93 அடிச்சான். ஓகேவா? பட் ஆனா வந்து டோனி அவர் கேப்டன்ஷிப் பண்ண ஒரு 6 மேட்ச் நினைக்கிறேன், 6 மேட்சோ 5 மேட்சோ பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த 5 மேட்சுமே ஹி பேக்டு திருப்பாதி ஓப்பனிங்ல. ஓகேவா? அந்த 6 மேட்சும் அவன் ஃபெயிலியர் தான். எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு மேட்ச் மட்டும் கேகேஆர் மேட்ச் நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு மேட்ச் தவிர்த்து மீதி எல்லா மேட்சும் ஃபிளாப் தான். அது கூட அந்த தோனியோட கடைசி கேப்டன்சின்னு நினைக்கிறேன். கேகேஆர் மேட்ச் சம்திங் நினைக்கிறேன். அதுக்கு அடிச்சிருப்பான் 93 ரன். அதுக்கு முன்னாடிலாம் அவன் ஃபெயிலியர் தான். 0, 7, 23 அந்த மாதிரி தான் அடிச்சிருந்தான். அவன் ஆவரேஜ் வந்து அப்போதைக்கு 20 தான் ஓப்பனிங் ஆடுறாரு. பட் ஹி பேக் பண்ணி ஆடினான். அந்த மாதிரி பேக் பண்ணி ஆடி சில மேட்ச்லாம் கொடுத்தான். அவன் கொடுக்காமலாம் ஒன்றும் கிடையாது. பட் இவன் கொடுக்க மாட்டேன்றான். அதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது. அதான் சொல்றேன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயரை எப்படி ஹேண்டில் பண்றன்ற கேபபிலிட்டி உங்ககிட்ட கிடையாது. ஓகேவா? அது ஒண்ணு. டீமை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுன்ற கேபபிலிட்டி ஒண்ணு கிடையாது. ஓகேவா? எனக்கு அது இவங்கிட்ட எதுவுமே சுத்தமா கிடையாதுங்க. தனியா வந்து இவங்ககிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா தோனி போனதுக்கு அப்புறம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். இந்த பிரான்ச்சைஸை குப்பை மாதிரி ஆகிட்டு போயிடுவான். அதுதான் நடக்கும். அதான் சொன்னேன் நான். ஐ டு நாட் பிலீவ் ருத்ராஜ் கெய்க்வாட். ஏன்னா எனக்கு ஃபுல் மீல்ஸ் டோனி கொடுத்துட்டாப்புல. எனக்கு ஃபுல் மீல்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த நாய் வந்து எனக்கு பிஸ்கெட் கொடுத்தா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஓகேவா? எனக்கு அந்த மாதிரி அந்த வேங்கல் வேணாம் எனக்கு. நீ வேணா எதை வேணா சாப்பிட்ற நிறைய பேர் இங்க இருப்பாங்க. பட் ஆனா வந்து எனக்கு டோனின்ற ஒரு மேன் வந்து பெருசா கொடுத்துட்டு போயிட்டாப்புல. ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் மோர். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொஞ்சமாச்சு இல்லைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு குஸ்கா கொடுத்தா கூட ஓகே தான், பிரியாணி இல்லைன்னா கூட. எனக்கு அதுவும் கொடுக்க மாட்டேன்றான் இவன். எனக்கு அந்த ஆங்கிள் கூட யோசிக்க முடியல. எனக்கு மன்றதை பார்த்தா ரொம்ப கண்டாயே பண்றான் கேப்டன் செய்வேன். சரி, இருக்கு. இன்னைக்கு நம்மள வச்சு கலாய்ச்சி இன்னைக்கு டாஸ்ல நம்ம கலாய்ச்சானுங்க. அது யாருக்காவது தெரியுமா? நான் சீரியஸா சொல்றேன். இன்னைக்கு நம்மள வச்சு கலாய்ச்சி. ஏன்னா அவன் கலாய்ச்சி தான் அமிச்சான். ஏன் கலாய்ச்சி அமிச்சான் நான் சொல்லவா? நமக்கு உண்மையா சொல்றேன், எவனா இருந்தாலும் இன்னைக்கு சர்ஃபேஸை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சேசிங் தான் எடுத்திருப்பான். சிஎஸ்கே இவனுங்க எங்க சேஸ் பண்ண போறானுங்கன்னா இவனுங்க வந்து இன்னைக்கு இது பண்ணி விட்டானுங்க. ஏன்னா மெயின் ஏங்க சேசிங்னு வரும்போது உலக கிளவுனா இருக்காங்க. உலக இருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு மேட்ச் இவன் சேசிங்ல அடிச்சு நமக்கு வின் பண்ணி கொடுத்தானு ஒரு ஞாபகம் யோசிச்சு சொல்லுங்களேன். இவன் இன்செப்ஷன் ஆனதுல இருந்தே நான் கேட்கறேன். இவன் வந்து என்னைக்கு இவன் இறங்கினாலும் அன்னையில இருந்து ஏதாவது ஒரு மேட்ச், ஆமாப்பா நல்லா சேஸ்பா, இவன் தான்ப்பா நின்று ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரெஷரான சுச்சுவேஷன்ல சேஸ் பண்ணி கொடுத்தான்னு ஒரு மேட்ச் யோசிங்க. ஒண்ணு கூட கிடையாது. 2023ல இவன் வந்து அந்த ஓப்பனிங் மேட்ச் ஆடுறதெல்லாம் வந்து இவன் அடிப்பான், கான்வே அடிப்பான். பட் ஆனா வந்து இந்த சேசிங் மேட்ச்ல ஃபுல்லா கான்வே தான் அடிப்பான். தலைவன் வந்து 30 ரன் 20 ரன்ல கட்டையை போட்டு போயிடுவாப்புல. அதை தாண்டி எதுவும் பண்ண மாட்டாப்புல. அந்த 2023ல கூட அந்த ஓப்பனிங்ல அந்த 6 ஓவர் பவர் பிளேயர் 2 பேர் புல் பண்ணி அடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? தென் இவன் எதனா ஒரு கொனஸ்ட்ராலி பண்ணிட்டு அவுட் ஆயிட்டு போடுவான். பட் கான்வே டுக் அதை பண்ணுவான் 2023ல. அது எடுத்து பார்த்தா கூட நிறைய மேட்ச் இருக்கும். அதான் ப்ரோ ஒரு பெரிய பிளேயர். இதுவே நீ வந்து ஒரு ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன்ல உன்னால இறங்கி உன்னால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது, அப்பதான் நீ வந்து பெரிய ஆளு. இப்ப தெரியுது ப்ரோ நமக்கு ஏன் இவன் வந்து பிசி வந்து இன்டர்நேஷனல் டீம் கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்கன்ட்டு. ப்ரெஷர்ல இப்படி அவுட் ஆயிட்டு இருந்தானா சேசிங்ல இருந்தா அவன் யோசிச்சு பாருங்க.
சும்மானே பிளேயர் எடுக்க மாட்டான். உன்ன மாதிரி பிளேயர் சத்தியமா எடுக்க மாட்டான். வரலாறு எடுக்க மாட்டான். ட்விட்டர் பக்கம்லாம் இருந்தாலும் வரவே மாட்டான். இன்னைக்கு கடுப்பாய் ட்விட்டர் பக்கமே இருந்தாலும் வந்து ட்வீட் போட்டு போயிட்டான். இட்ஸ் ஹை டைம். அந்த ஆள் இன்னைக்கு ரேண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாப்ல போட்டு. ப்ரோ அவர்லாம் வெறித்தனமான சிஎஸ்கே ஃபேன் சரியா? அவரையே கத்த வச்சிட்டு இருக்கான். அவர் வந்து கண்ணை மூட்டு சொல்லுவாரு. அதான் நான் சொன்னதே தாங்க. when you give 130 runs from 83 for 5 to 219 for 6 and keep dropping catches, you are never going to be in a winning position however good you try and chase. முடிஞ்சு போச்சு. இல்ல ப்ரோ இது சீக்கா போட்டுருப்போம். அனிருத் போட்டுருப்போம். அவர்தான் இந்த கமெண்ட்ல இந்த வார்த்தை சொன்னா. சரியா? பேட்ஸ்மேன் மேல பிரஷர் இருக்கணும். நீ வந்து அவங்கள சோக் பண்ணணும் அந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டு. நீ அங்க இருந்து 100 ரன் கொடுத்து வச்சிருக்க அப்படின்னா if at all ருத்ராஜ் ஒரு 30 ரன் 40 ரன் கெயின் பண்ணிருந்தானா அந்த மேட்ச் ஆன் தானே. இப்ப உண்மையை சொல்லுங்க எல்லாரும். கண்டிப்பா ப்ரோ. இந்த நாய் தான் பிக் வர்சஸ் கேமரு என்ன பழக்கலாமானவா? இல்லடா அதுல என்ன ஆச்சுன்னா அடிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லல்ல. இப்ப டூபே அவுட் ஆயிட்டா டிரெக்டா விஜய் சங்கர் வந்துடுற மாதிரி இருக்கு. இல்லாட்டி தோனி வந்துடுற மாதிரி. ஒரு வேலை பாரு. நான் வந்து இந்த கிளவுன் பையில தான் சொல்லுவேன். இந்த கிளவுனு இன்னைக்கு அங்க இங்க பேட்டை விட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா அடிச்சுட்டு போயிருந்தானா கூட பரவாயில்ல. வந்துட்டு இன்னைக்கு உருட்டிட்டு நான் சத்தியமா சொல்றேன். நான் கொஞ்சம் மரியாதையா தான் பேசிட்டு இருக்கேன். நான் சீரியஸா கேக்குறேன். இவன் மேல மரியாதை இருக்கிறதுனாலதான் மத்தவன் அங்க பொத்திட்டு இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். நான்லாம் ராகுல் திரிபாதி இடத்துலயோ இல்ல தீபக் கூட இடத்துலயோ இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, டேய் என்னடா நீ என்ன உட்கார வச்சிருக்கா, நீ என்னடா கழட்டுன இன்னைக்குன்னு கேட்டுருவேன் நானு. 2 மேட்சா என்ன கழட்டிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டுருவேன். எவ்வளவு அப்செட்டா இருந்தா தெரியுமா உள்ள உட்கார்ந்துட்டு. ஆமா தீபக் கூட கடிக்க வராங்க. எனக்கு புரியவே தீபக் கூட ஏங்க. ஆமா இங்க பாருங்க, யார் வேணாலும் என்னைக்கு இந்த கேட்ச கூட யார் வேணாலும் விடலாங்க. ஓகேவா? ஒரு கேட்ச் விட்டுட்டான். ஆமா கரெக்ட். மத்தபடி நீ பழச தீபக் கூடாவோட ஃபீல்டிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க. அவன் நல்ல சேஃபான ஃபீல்டர் மட்டும் கிடையாது, நல்ல ஃபீல்டர் அவன். சரியா? அன்னைக்கு அப்கோர்ஸ் கேட்ச விட்டுட்டான். ஆனா அவனை இப்ப உட்கார வச்சுட்டு நீ இப்ப என்னடா பண்ணிருக்க? அவன் ஒரு மேட்ச் வந்து நல்ல பீச் ஆஃப் டெலிவரி அவுட் ஆனா, இன்னொரு மேட்ச் வியர் இன் கம்ஃபர்டபிள் சிச்சுவேஷன்ஸ் லாக் பண்ண போய் அவுட் ஆனா. ஓகேவா? மேட்ச் எப்படியும் ஜெயிச்சிருவோன்ட்டு. இவன் என்ன இப்ப நீ என்னத்துக்கு கிழிச்சிருக்கிறன்னு எல்லாமே கிரன்ச் சிச்சுவேஷன்ல அவுட் ஆகுற. ஆர்சிபி சேஸா அவுட். இந்த மேட்ச்ல இங்க பாருங்க, அந்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸோட சேஸ் பண்ற மேட்ச்ல தலைவன் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோயஸ்ட் ஹாஃப் செஞ்சுரி அடிச்சிருக்கான். அது தெரியுமா? 35 பால்ல தான் 50 அடிச்சான் அன்னைக்கு மேட்ச்ல. 33 பாலோ 34 பால்லயே ஒரு ஹாஃப் செஞ்சுரி அடிச்சிருக்கான் அன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆக்சிலரேட் பண்ணி அவர் 60 ரன்னுக்கு போனாப்ல ஐயா. சரியா? அடுத்து 2 பால் அடிச்சு அதுக்கப்புறம் அதையும் அவுட் ஆயிட்டு போயிட்டான். நீ வந்து அந்த மும்பை மேட்ச்லயும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மேட்ச்லயும் அடிச்சிருக்க. மத்த மேட்ச் எல்லாமே ஃபெயிலியர், எல்லாமே சிங்கிள் டிஜிட். அப்ப உன்னை தூக்கி வெளில உட்கார நல்லா வந்து காசி தலையிலயும் சீனி தலையிலயும் கோச் தலையிலும் நல்லா உலக வச்சிருக்கேன். நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லவா? எனக்கு என்னமோ ஃபிளெமிங்கும் டோனியும் பேசி டிசிஷன் எடுத்துதான் இது வந்து ஆக்சுவலா தப்பான டெசிஷன் தான் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும். டோனியே எடுத்திருந்தாலும் இவனை வந்து ஓகே கேப்டன் ஆக்கி பாக்கலான்னு. ஆனா அதுக்கான எந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியுமே இல்லாம ஒரு டீம் கல்ச்சரையே மாத்தி இவன் வந்து ஒரு வேலையை இங்க பாத்துட்டு இருக்கான் உட்காந்து ஜோக்கரு. அவன் ஏங்க ஃபிளெமிங் வந்து இவனோட டோனியோட பிலாசபி தாங்க ஃபாலோ பண்ற ஆள் அவன். சரியா? நான் என்ன கேக்குறேன், ஒரு இவன் அதாவது கான்வேக்கு வந்து அடிச்சு பிடிச்சு 6 கோடிக்கு போயிருக்க. அவனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் விளையாட வைக்கல, ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்தே பேக் பண்ணல. இன்னைக்கு நல்லா தான் விளையாண்டு போனான் அவன். ஓகேவா? அவன் பேர் என்ன, இது நம்ம ராகுல் திரிபாதிக்கும் அடிச்சுக்கிட்டு தானே போனான். கிட்டத்தட்ட 4 crores கிட்ட போயிருக்கு அடிச்சுக்கிட்டு, எல்லா இதுலயும் பிட் பண்ணிட்டு. இப்ப இவனெல்லாம் வந்து நீ பேக் பண்ணாம வேற யார பேக் பண்ண போற? ப்ரோ நான் டாப் ஆர்டர் குறை சொல்ல மாட்டேன். இன்னைக்கு அவங்க பவர் பிளேல ஆக்செப்ட் பண்ணி ஏதோ ஓரளவுக்காக தேர்த்தினாங்க. இதுக்கு முன்னாடி இந்த சிஎஸ்கேவோட பவர் பிளேயும் இப்ப இருந்த பவர் பிளேயும் ஃபார்ல பெட்டர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா 30 ரனுக்கு 2 விக்கெட், 30 ரனுக்கு 3 விக்கெட். மதன ஒரு விஷயம் யாருமே புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க. நம்பர் 3 வரதுதான் எல்லாத்துலயுமே ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமா இருக்கு. நான் சொல்றேன் கேளு. ஒன்னும் இல்ல, நீ யோசிச்சுக்கோ. சரி, நீ கான்வேவை தான் ஆட விருப்பம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ. சரி விட்டுரு, ரச்சினா ஆடிட்டு ரச்சினோட ஓப்பனிங் இறங்கு. ரச்சினோட சேர்ந்து ஓப்பனிங் இறங்கிட்டு நீ வந்து இவனை ஒண்டவனாடு, திரிபாத்திய ஒண்டவனாடு, அதுக்கப்புறம் வரிசையா கொண்டு போடா. யாரா நீ? எதுக்குற இந்த மாதிரி கிளவுனரி பண்ணிட்டு இருக்க கண்டமேனிக்கு? ஏங்க இவன் பொசிஷனை தவிர மத்தவன் எல்லா பொசிஷனுமே மாறிடுச்சுங்க. புரியுதா? இப்ப பெட்டர் எனக்கு கேப்டன்சி ரச்சனுக்கு கான்வேக்கு கொடுத்துட்டு இந்த நாயை வெளியே உட்காரிக்கலாம் போல. திருப்பதி நான் என்ன சொல்றேன், மேட்ச் இருக்கு. அண்ணனை வந்து எப்படியும் பிளாட் ட்ராக்லயும் ஆட போயிட்டீங்க. சரியா?
ஆசன் கையில கேப்டன்சியை கொடுத்துட்டு ஸ்டாண்டின் கேப்டனா இருந்துட்டு அடுத்த வருஷம் எங்கேயாவது இவனை அமுச்சு விட்டு எங்கேயாவது ட்ரேட் பண்ணியோ இல்ல இவனை வெளில அனுப்பிட்டோ ஆல் கேஷ் ட்ரேட்ல வேற எவனையாவது வாங்கிருங்க. தலப்போக்குல கூட்டுவாங்க ப்ரோ. நமக்கு ஒரு கேப்டன் நீங்க நேரா போய் ஹர்திக் பாண்டியா அடிச்சு புடிச்சு வாங்கிட்டு வாங்க. யாரு அவன் இழுச்ச வேணாம். நான் சீரியஸா கேக்குறேன், அவன் என்ன இழுச்ச வேணாம். அவனே அங்க அண்டர் கிரவுண்ட் டீலிங் பண்ணி கை காலில் முக்கி இது ஆக்கி அவனை கொண்டு வந்திருக்கான். அவன் நேற்று ஆடினதெல்லாம் பாத்தீங்கல்ல. ஏங்க நான் இன்னைக்கும் சொல்றேன், டீம் பிளேயர்னா ஒரு இந்தியன் டீம் கரண்ட் செட்டப்ல அந்த டீம் மேன்னு சொல்லுவானுங்கல்ல, அது வந்து ஹர்திக் பாண்டியா தான். இவங்க நிறைய பேர் திட்டுவானுங்க, என்னடா இவன் 100 அடிக்க விடாம பண்றான், அவன்லாம் எவனும் 100 அடிக்கிறது அதெல்லாம் அவனுக்கு முக்கியம் கிடையாது. நாம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கையில மேட்ச் இருக்குது, என்ன மெரிட் ஆஃப் த பால் அடிப்பேன் நான், அதுதான் அவனோட கேமே. அப்படி ஆடிட்டு இருக்கிறான் அவன், பேட்டிங் பவுலிங் ஃபீல்டிங் உட்பட. அவனை வந்து எப்படி கொடுப்பானுங்க? வேணும்னா போய் ரோஹித் சர்மா தான் வாங்கிட்டு வர முடியும். குடுக்குறேங்க, ரோஹித் குடுக்குற வாங்கிங்க, நல்லா கேப்டன் பண்ண வாங்கிங்க. இல்லங்க ஒரு நிமிஷம், எனக்கு அப்படின்ட்டு வந்து ஓபனிங் இல்ல ஐம் ரேட்டிங் எனக்கு ஒரு நிமிஷம், ஐம் ரேட்டிங் 10 வந்து நான் இவனை விட பயங்கரமா ரேட் பண்றேன். அவன் எல்லாம் வந்து அவனை ஆக்ஷன்ல எடுத்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இதோ பண்ணி அவன் ஏதோ பண்ணி பொனிஷன் அவன் சரி கம்மி தான் சொன்னேன், ஒரு 200 ரன் 300 ரன் அவன் ஏதோ பண்ணிருக்கான். எப்பா இருப்பா, அவன் வந்து இப்ப நேத்து மேட்ச் மும்பை இந்தியன்ஸோட நம்ம தலைவன் ருத்து இருந்திருந்தான்னு வச்சுக்க, கண்டிப்பா மேட்ச் தோத்துருப்போம். எப்படி தோத்துருப்போம்னா இவனே பயந்துருப்பான். இவனே பயந்து பீதியாகி கொடுக்க வேண்டிய பவுலர் எல்லாம் மாத்தி கொடுத்து எதையாவது ஒன்ன பண்ணிட்டு வந்துருவான். புரியுதா? அவன் வந்து காமா தான் இருந்தான். அதான் என்னன்னா ரேட்டில் ஆக மாட்டேங்கிறான். நீ வந்து இன்னைக்கு மேட்ச் ஹைலைட்ஸை கூட திரும்ப எடுத்து பாரு. இந்த பிரியான்ஸ் ஆரியா ஒரு 2-3 அடி அடிச்சோன்னா ஆள் ரேட்டில் ஆயிட்டான். இது வந்து இது வந்து வீக் மைண்ட் செட். இது அதையும் சொல்றேன் நானு. ரேட்லானோட அப்படியே உட்காந்துட்டான் ஆளு. என்னடா இதுங்கிற மாதிரி ஃபங்க் ஆகி எனக்கு அதுலதான் 100 அகமதுன்னு ஒருத்தன் இருந்ததையே மறந்துட்டான் போல. மறந்து போயிட்டு இல்ல ப்ரோ, இவன் பவுலர் மேல பிரஷர் போறதுக்கான முக்கியவாசி காரணம் பேட்ஸ்மேன் கிடையாது, இவன்மா கேப்டன்மா. ஓகே ஃபைன் போடு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற கேப்டன் தான் வேணும். நான் ஒன்னே ஒண்ணுதான் கேக்குறேன், ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேக்குறேன், இரு வரேன். அதாவது முகேஷ் சௌத்ரி என்கிற பவுலர் உனக்கு 2 ஓவர் போடுறதுக்கு ஒரு பவுலர் வேணுமா? எனக்கு அதுக்கு பதில் அதான் என்னோட கேள்வியும், என்னோட கேள்வி அதுதான். குழந்தை அதுக்கு விஜய் சங்கரை போட சொல்லிடலாம்ல. அதுதான் நான் கேக்குறேன், அதையாவது யூஸ் பண்ணிக்கங்க. எங்க நான் ரொம்ப மட்டமான பவுலர் எல்லாம் கிடையாதுங்க, ஏதோ அங்க இங்க தேத்தி போடுவாங்க, அதையாவது போட்டுட்டு போ. ஆனா பேட்டிங்கை விட நான் கொஞ்சம் பவுலிங்ல பெட்டர்னு தான் சொல்லுவேன் விஜய் சங்கரை. சிவா ப்ரோ ருத்துவ போட்டு கிளிக்கிறாங்க. அந்த ஹைசன்பர்க்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க, அந்த ஸ்பேஸ்ல போட்டு அந்த கிளிக்கிறாங்க. மனுஷனே கிடையாது ருத்துலாம், நானே சொல்றேன். நான் ஹிந்தியா இங்கிலீஷா ப்ரோ? ஹிந்தியா இங்கிலீஷா? ரெண்டுமே பேசுறாங்க, ரெண்டுமே பேசிங்க பாருங்க. அவனை முடிஞ்ச வரைக்கும் சாக்கு கூட பண்ணி விடுங்கிறேன். அவனை வந்து உட்காந்து இப்ப என்ன ஏங்க, ஒரு பேட்ஸ்மேனு இத்தனை சேஸ் நம்ம வந்து 11 சேஸுங்க, இன்னையோட சேர்த்து 11 சேஸ் வந்து நம்ம இதுல ஆடி இருக்கோங்க. இவன் தான் நம்மளோட மெயின் பேட்டர், இவர் தான் நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்பு, இவர் தான் பொக்கிசம்ங்கிறானுங்க. சேஸ்ல கான்ட்ரிபியூட் கூட பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அப்புறம் என்னங்க ஒரு பெரிய இவரு அதாவது சக்சஸ்ஃபுல் சேசஸ்ன்னு சொல்லி உருட்டுவானுங்க. நான் அப்படிலாம் கூட ஃபில்டர் போடல, நான் வந்து சேஸ் ஜெனரலா சேஸ் அதுலயே அவன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல. 180+ பெரிய டார்கெட் இருக்குன்னா மொத்தமா ஃபங்க் ஆயிடுறான். அடிச்சாதான்டா குறை சொல்லுவீங்க. ஐயா ஐயா அந்த மோடு போயிடுறான். போன வாட்டி முட்டு கொடுத்த ஐயா டோனி ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இந்த வாட்டி வந்து முழக்கிறாங்க. ருத்து நல்லா இருக்கு பாக்க, அடிக்கட்டும். அவங்க ஏதாவது போன வாட்டி ஏங்க அடிக்கிறீங்க? இங்க பாருங்க, வந்து இன்னைக்கெல்லாம் நான் சந்தோஷம் தான். என்னன்னா இன்னைக்கு விஜய் சங்கர் இவ்வளவு தூரம் பேக் எதுக்கு பின்னாடி அனுப்புறானுங்க? அவன் தான் அவர் மேலதான் நம்பிக்கை இருக்குதுல்ல உனக்கு, எதுக்கு இப்ப கீழே வரைக்கும் அனுப்பிச்சுட்டு இருக்க? டேய் இன்னைக்கு திருப்பாத்தியோ வந்திருந்தா யார் இன்னைக்கு வந்து விளங்கி இருப்பாங்க பாக்குறீங்களா? ஏங்க ஒரே ஷாட் வச்சிருக்காங்க, அப்படியே லாங் லீவர்ஸ் கொண்டு வந்து. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு மேல அவன் வந்திருக்கணும், எக்ஸ்போஸ் ஆயிருப்பான் கிளவுன்னு. ஆமா, அதான் அப்ப சொல்லிட்டு சுத்துவாங்க, தமிழ்நாடு பிளேயர் ப்ரோ, தமிழ்நாட்டுல டேலண்ட் இல்லையா ப்ரோன்னு வாங்கல. அவன் டேலண்ட் வந்து இன்னைக்கு சேஸ்ல தெரிஞ்சிருப்பான். முன்னாடியே வந்திருக்கணும், ஹெட் ஆஃப் தோனியே வந்திருக்கணும். அவன் வந்திருந்தா இன்னும் கேவலமா தோத்துருப்பான். கேவலமா தோத்துருப்போம். நூறு சொல்லியிருப்பான், நீயே சும்மாதான் இருக்க, விஜய் சங்கர் இருந்தா என்ன சேர்த்துக்கான டீம்ல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான், நல்லா சேர்த்துருப்பான். இவன் தானே சொல்றீங்க, ருத்துவே இன்கான்சிக்வன்சியலா தான் இருக்கான்.
எல்லா கேம்ஸ்லயும். அதுதான் நானே சொன்னேன். டேய் நீ அப்படிதான் இருக்க. விஜய் சங்கர் நான் இருந்துட்டு போட்டேன். நம்ம பையன் அவன், எங்க பையன் அவன், வச்சுக்க எங்க வா டீமுக்குள்ளார அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். அடுத்த மேட்ச் ஆச்சு மாத்துவானா மாத்த மாட்டானாங்க? நான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேக்குறேன். முகேஷ் சௌத்ரிய மாத்துவியா, இவனா மாத்துவியா? எனக்கு அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு. எனக்கு புரியவே இல்லை. நான் என்ன சொல்றேன், எனக்கு அவன் யாரு கமலேஷ் நாகர் கூட்டி ஆடலாம் ப்ரோ. எனக்கு அவன் யாரு கமலேஷ் நாகர் கூட்டி ஆடலாம். கமலேஷ் நாகர் கோட்டியை விடுப்பா. எப்ப அன்சுல் கம்போஸ் 3.5 கோடி கொடுத்து அடிச்சு புடிச்சு எடுத்திருக்கானுங்க. எதுக்கு அவனை விளையாட வைக்க மாட்டேங்கிறான்னு தெரியல ப்ரோ. இவனுக்கு கம்போஸ் எனக்கு இவங்க வச்சிருக்க ஆங்கிள் நான் சொல்றது வந்து இந்த ஆங்கிள் சொல்றேன். ஓகேவா? முகேஷ் சௌத்ரி ஆடுறது இவன் ஆட்டு போலான்னு சொல்றேன். ரேட்டிங் ஆயிடுது. ஒரு நிமிஷம் சிவா ப்ரோ, அவன் எந்த பிளேயரையுமே ஒழுங்கா ரீட் பண்ணா யூஸ் பண்ணிருப்பேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ரீடே பண்ணல, சுத்தமா ரீட் பண்ணல. உட்காந்து நீ தான் டீம் கேட் எடுத்தா எலவெடுத்த நாய் உட்காந்து ரீட் பண்ணி ஐஸ்மேன். நான் ஒன்னு சொல்லவா, நாம உட்காந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு இது பண்ணிட்டு இருந்தால, ஒவ்வொரு பிளேயரோட இதையும் எடுத்து இவன் எப்படிப்பட்ட ஆளு, இவன் சீம் வச்சு போடுற ஒரு பவுலரு, இவன் சீம் ஆப்ரேட் பண்ணுவான், இவன் எர்லியரா போட முடியும், இவன் கிட்ட இந்த கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு அந்த அளவு கூட இவன் உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணானு எனக்கு தெரியலங்க. எனக்கு என் மகாராஷ்டிரா பாய்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கானான்னு எனக்கு தெரியல. மகாராஷ்டிரா பாய்ஸ்னா அவனை விளையாடணும் இல்லங்க. ராமகிருஷ்ணா கோஷ் உங்களுக்கு ஹிட்டர் இல்ல கீழே. ஆமா, ஒரு பேஸ் பவுலர் ஆல்ரவுண்டர் தானே வரான் 140 போடக்கூடிய பவுலர். ஆமா. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு லோவர் ஆர்டர்ல எங்கயா இருந்தாலும் வந்து மேக் ஷிஃப்ட் பேட்ஸ்மேன் வந்து ஏங்க இன்னைக்கெல்லாம் ஒரு கை பாத்துருக்கலாங்க. விஜய் சங்கர் பதிலா அவன் ஆடி இருந்தா கூட. அதுதான் விஜய் சங்கரை விட மட்டமா விளையாட போறான் அவன். ப்ரோ முகேஷ் சௌத்ரிக்கு பதிலா ஆடலாம் ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ நீ விஜய் சங்கருக்கு இல்ல, இது விஜய் சங்கர் கூட விடு, முகேஷ் சௌத்ரிக்கு ஆடலாம். 2 ஓவர் போட்டிருக்கான் அவன். 2 ஓவர் அவன் போட மாட்டானா? ஆமா, கரெக்ட் தான். அந்த ரெண்டு ஓவர் ரச்சினே போட்டிருப்பான். நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த ரெண்டு ஓவர் அவனுக்கு கொடுத்தது அந்த கதையெல்லாம் விடுங்க. ஜடேஜாவே ஒரு 3 ஓவர் தான் போட்டிருக்கான் இன்னைக்கு, 6 ரன் கொடுத்து. ஜடேஜா ஒரு ஓவர் 100 ஓவர் போட்டிருப்பான் ப்ரோ. நீ வேறவங்களே வெளில விடு, இருக்கிறவனே இன்னும் முடிக்கல. ஜடேஜா 2 விக்கெட் எடுத்தோன்னே கேரிடவே ஆயிட்டாரு. கேரிடவே ஆகி 100க்குலாம் ஓவரே கொடுக்காம திரும்ப அஸ்வின் அண்ணா வாங்கண்ணா ஓவர் போடுங்கண்ணா அடி வாங்கி வச்சுட்டு அமிச்சிட்டான் லேட்டர் ஓவர்ஸ்ல வந்து. இன்னைக்கு ஆக்சுவலா சோக்கானானுங்க ப்ரோ. அவனுங்க முதல் ஓவர்ல ரன் போனான் ப்ரோ, 2-3 செமையா கண்டெயின் பண்ணிட்டான். மறுபடியும் 4வது ஓவர் கொடுத்து முடிச்சு விட்டான். இல்ல எனக்கு பவர் பிளேல கொடுக்காம இருந்தானா 21 ரன்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 6 ரன் இல்லைன்னு கொடுத்துருப்பானா. அந்த இதுல லாஸ்டாவும் ஒரு அடிச்சாங்க. அந்த பவர் பிளே ஓவர் மிஸ் பண்ணிட்டான். அந்த ஓவர் மட்டும் மாத்தி கொடுத்து